নমস্কার, আমি স্বপন। নিউজ নয়া ভারতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে দুটো ভিডিও দেখাবো। গতকাল অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গিয়েছিলেন। এসআইআর এর এই যে আবহে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে, 1,38,00,000 মানুষকে ডেকে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন, যাদের খসড়া তালিকায় নাম উঠেছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে এরা ভুয়ো ভোটার হলেও হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে একটু যাচাই করে নেওয়া, তাদের তথ্য প্রমাণ যাচাই করে নেওয়া, সেই যাচাই করে নেওয়ার পরে ফাইনাল লিস্ট বের করবেন। আর এই যে যাচাই পর্ব চলছে, যাচাই পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে নানান রকমভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যাচাইয়ের পর ফাইনাল লিস্ট বেরোনো, এই যে মাঝের পর্বটা, এটা কিন্তু খুব ক্রুশিয়াল। আমি বারবার বলছি, এই পর্বে অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের অফিসে গেলেন। এই জ্ঞানেশ কুমারের অফিসে তিনি যে গেলেন, এই যাওয়ার পরের মমতা ব্যানার্জি ঠিক কী করবেন এটাও আমরা জানি, তার কাজের পদ্ধতি আমরা জানি। আমি সেই বিষয়টা নিয়ে লাস্টে আসবো, যে এই যাওয়ার পরে মমতা ব্যানার্জি ঠিক কী করবেন। আর এই যে অভিষেক ব্যানার্জি গতকাল গেলেন নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে, সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি যে কথাগুলো সাংবাদিকদের সামনে বললেন, আঙুল উঁচিয়ে কথা বলবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি, সব ডায়ালগ তিনি হিরোইক সমস্ত ডায়ালগ দিয়েছেন, সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট নয়। কিন্তু দুটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে তিনি বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি যে কথাগুলো বললেন, তার মধ্যে খুব দুটো কথা নোট করে রাখতে হবে। এটা রাজ্য বিজেপিকে এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বকেও এই দুটো কথা খুব নজরে রাখতে হবে। তার এই দুটো কথার পেছনে অনেক বড় খেলা থাকলেও থাকতে পারে। প্রথম কথাটা কি, একটু ভিডিওটা শুনে নিন। आप उंगली नीचे करके बात करिए। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. শুনলেন, তিনি বলছেন যে তিনি আনসারেবল পশ্চিমবাংলার ভোটারদের কাছে, এবং একটা ভোটারের নামও তিনি বাদ দিতে দেবেন না, এটা তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন। এখানেই প্রশ্ন, তার এত আত্মবিশ্বাস আসছে কোথা থেকে? দ্বিতীয় ভিডিওটা একটু দেখুন। बोला कि आपके BLA 2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA 2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA 2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA 2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA 2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई BLA 2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में RJD कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दोहरा देता हूं, ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हार गई। बात करना शुरू किए। पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper.
मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। এই ভিডিওতে তিনি দেখলেন, তিনি বলছেন যে তিনি নির্বাচন কমিশন আর বিজেপির খেলাটা ধরে ফেলেছেন। ইভিএম এ ভোট চুরি টুরি হয় না, তিনি ভোটার লিস্টে ভোট চুরির কথা বলছেন। যদিও তিনি মিথ্যে কিছু তথ্য দিয়েছেন। হরিয়ানাতে ভোটে যে তার এসআইআর তখন হরিয়ানাতে হয়নি, মহারাষ্ট্রে এসআইআর হয়নি, দিল্লিতে এসআইআর হয়নি, বিহারে এসআইআর হয়েছে। ফলে তিনি সবটাকেই এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি অ্যাজিব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে এই সব রাজ্যেই এসআইআর হয়েছে বলে ভোটার লিস্ট থেকে ভোটারদের বাদ দিয়ে বিজেপি জিতেছে। ব্যাপারটা তা নয়, এটা একটা ফলস প্রোপাগান্ডা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই যে কথাটা তিনি বলছেন যে ভোট চুরি করছে বিজেপি, ভোটার লিস্ট থেকে ভোটের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস যে ভুয়ো ভোটার যেটা আছে সেই ভুয়ো ভোটারকে রেখে দেওয়ার জন্য ভোট চুরির যে একটা ফাঁদ, যে একটা গল্প তৈরি করছে, এটাতে কিন্তু সজাগ থাকতে হবে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বকে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। আরও সজাগ থাকতে হবে কি কারণে? অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই জন্য আরও সজাগ থাকতে হবে বিজেপির নেতৃত্বকে। অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছানোর অর্থ এটা, জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তিনি যাই বলে থাকুন, বাইরে বেরিয়ে এসে বিবৃতি যাই দিয়ে থাকুন, সর্বশেষ মমতা ব্যানার্জি জ্ঞানেশ কুমার এবং টিম জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করবেন। এবং এই যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি কি করার চেষ্টা করবেন? একটু দেখে দিন, একটু দেখে দিন। এই কথাটার অর্থ কি হবে? নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করবেন, সার্বিক প্রচেষ্টা চলবে। এবং সেই সার্বিক প্রচেষ্টার ফলাফল কি হতে পারে? মমতা ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত এই অফার দেবে যে ওদেরও কিছু কথা রাখুন, আমাদেরও রাখুন, একটা মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা আপনি করে দিন। অর্থাৎ অরিজিনালি যে ভোটারগুলোর নাম বাদ দেওয়ার কথা, অরিজিনাল মানে অরিজিনাল ভোটারদের নয়, যে ভুয়ো ভোটারদের নাম অরিজিনালি বাদ দেওয়ার কথা ছিল, সেই ভুয়ো ভোটার পুরোটা বাদ গেল না, একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। আর সেই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটা অংশের ভোটার বাদ গেল, আর একটা অংশের ভুয়ো ভোটারকে রেখে দেওয়া হলো। সেটা আইপ্যাক পরিকল্পনা করছে কত অংশ ভুয়ো ভোটার রেখে দিতে পারলে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনটাকে ম্যানেজ করতে পারবে। সেই একটা পার্সেন্টেজ ভুয়ো ভোটার তারা রেখে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে, টিম জ্ঞানেশ কুমারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে। এটা মমতা ব্যানার্জির কাজের স্টাইল। তিনি প্রথমে ধমকাবেন, প্রথমে চমকাবেন, চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন, তারপরে তিনি বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেন। সেই কাজটা তিনি দিল্লিতে যাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন টিম জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে এই বোঝাপড়া করার চেষ্টা তিনি করবেন। সেই বোঝাপড়া যদি শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন এই যে বিজেপির নেতৃত্ব এত লম্পঝম্প করছেন, অনেককে দেখেছি, অনেককেই দেখছি, তারা ঘরে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন এবং মনে করছেন নির্বাচন কমিশন এই কাজটা করে দেবে। এই যে অতিরিক্ত নির্ভরতা নির্বাচন কমিশনের ওপর, যেটা আমরা নির্বাচনের সময় দেখি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির ক্যাডারের মতো কাজ করবে, এটা ধরেই নেয় বিজেপির লোকজন। আমাদের থাকার দরকার নেই, বুথ পাহারা দেবে বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনী, সুতরাং আমাদের পোলিং এজেন্ট না থাকলে হবে, আমরা এমনি জিতে যাব। এই যে এমনি করে দেবে, নির্বাচন কমিশন করে দেবে, এইখানেই কিন্তু মমতা ব্যানার্জি দিনের শেষে খেলাটা খেলে দিতে পারে। নির্বাচন কমিশনকে ম্যানেজ করে শেষ পর্যন্ত যে 1,38,58,00,000 নাম ইতিমধ্যেই বাদ গেছে, এই টোটাল সংখ্যাটা প্রায় 2 কোটির কাছাকাছি। 2 কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে, সম্ভাবনা আছে, যেটা 1 কোটির ওপরে তো অবশ্যই হওয়ার কথা। এখনো পর্যন্ত আমরা যা খবর পাচ্ছি, দেখবেন শেষ পর্যন্ত সংখ্যাটা 60-70 লক্ষে না নেমে আসে। অর্থাৎ এই যে প্রায়
60-70 লক্ষে নেমে আসা মানে কি 1,40,00,000 ভুয়ো ভোটার থেকেই গেল ভোটার লিস্টে। এইটা শেষ পর্যন্ত খেলা না হয়ে যায়, নির্বাচন কমিশন বলবে আমরা এটুকুকেই চিহ্নিত করতে পেরেছি ভুয়ো ভোটার বলে 70 লক্ষ, আর বিজেপির নেতারা দুহাত তুলে নাচলেন, আহা হা হা 70 লক্ষ বাদ চলে গেছে, সুতরাং আমাদের এবার জয়ের সম্ভাবনা প্রচুর, আমাদের এবারে পার্সেন্টেজ, ভোটের পার্সেন্টেজও কমে গেছে, সুতরাং আমরা এবার জিতে যাব। এই আনন্দে আত্মহারা থাকলেন। আর 1,40,00,000 ভুয়ো ভোটার যে ম্যানেজ হয়ে গেল রাখা, সেটা আর ধরতেও পারলেন না। নির্বাচন কমিশনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা না রেখে বিজেপির নেতৃত্ব তারা যদি স্ক্যানিং করে নিজেরা ভোটার লিস্ট, সেই স্ক্যানিং করে ভোটার লিস্ট যদি তারা খোঁজ করে দেখে, আমি জানি না বিজেপি তার বুথে বুথে এই স্ক্যানিংয়ের কাজ করার মতো লোকজন আছে কিনা, বা জেলাতে বা মণ্ডল স্তরে এই ধরনের লোকজন তাদের আছে কিনা আমি জানি না। যদি এটা না করে তাহলে তাদের ওই অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্ভরতা, নির্বাচন কমিশন মানেই বিজেপির লোক অ্যাজিভ ধরে নেয়, বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে নির্বাচন কমিশনের লোক তাদের হয়ে কাজ করে দেবে, এই যে ধারণা, এই ধারণাতে বিজেপির আবার ডুবতে পারে। তাই এখন থেকে এই নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত নির্ভরতা ছেড়ে নিজেরা নজর রাখুক, নির্বাচন কমিশনের ওপরেও নজর রাখতে হবে, নির্বাচন কমিশনের টিমের ওপরও নজর রাখতে হবে। সবটা ওদের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না, ম্যানেজ হয়ে যাবে তলায় তলায়, পর্দার আড়ালে, আপনি জানতেও পারবেন না নির্বাচন কত ভুয়ো ভোটার থেকে গেল, সেটাও আপনি জানতে পারবেন না। অভিষেক ব্যানার্জি যে কথা বলছে যে আমরা ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিতে দেব না, আর ভোটার লিস্টে কত ভোটার, যে ভোটাররা রয়েছে সেই ভোটারদেরকে তৃণমূল বিজেপি বাদ দিয়ে তারা ভোট চুরি করে ওখানে, সুতরাং ওটাকে আমরা আটকাবই, তার মানেই এটা যে ভুয়ো ভোটার যাতে বাদ না যায় তার ব্যবস্থা করবে অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি। এ ব্যাপারে যদি বিজেপি সতর্ক না হয় তাহলে 26-এ ভুয়ো ভোটার তালিকা নিয়েই ভোটে যেতে হবে, তারপরে সবটা নির্ভর করবে ভোটের উপর। আমাদের এই সমস্ত বিষয়ের উপর নজর থাকবে, আপনাদের নজর থাকুক নিউজ নয়া ভারতের পর্দায়। নিউজ নয়া ভারত আপনার কথা বলে। নমস্কার।